Vanakkam friends, I welcome you to my YouTube channel Trinity Cultural Academy, Coimbatore. If you have not subscribed my YouTube channel, kindly subscribe to get or to receive the upcoming videos. Today, we are going to see the question and answers, the test 3 and the part 1, test 3 part 1 under natural resource management. So, this comes under the agricultural paper 1 of TNPSC. And the natural resource management deals with the soil fertility management, the dry farming, water, waste land development and waste water management. So from these topics, I will be discussing the question and answer. There are about 4 parts. I am presenting the first part. We will see the question one by one. The first question, the composition of soil consists of. இது வந்து frequently asked questions. அதுக்கு வந்து answer 25% soil air, 25% soil water, 45% mineral matter and 5% organic matter. So sometimes the 45 plus 5 it comes to 50, 25, 25 and out of 50 the organic matter content is 5%. அடுத்த கேள்வி வந்து major soil type found in Tamil Nadu is. இதுவும் வந்து frequently asked question. அதுக்கு வந்து கரெக்டான பதில் வந்து red soil. Now we discuss about the statement and you have to choose the correct statement. And the first statement is newer alluvium is called as bunkar, which is sandy light color and less concur nodules. Statement 2, the black soil contains high proportion of calcium and magnesium carbonates. இதுல வந்து கரெக்டான ஆன்சர் வந்து என்ன statement 2 alone is correct. என்ன statement 2? Black soil contains higher proportion of calcium and magnesium carbonates. That is the correct answer. அடுத்து நாலாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Match the following. இந்த match the following என்ன பர்பஸ்னா இது வந்து it will cover the whole syllabus. ஸோ ஒரே சமயத்தில் 4 கேள்விக்கு 4 ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும். இதில் வந்து என்டி சாயில்ஸ் அதனுடைய மேட்ச் எதுனா சாண்டி சாயில், ஆல்ஃபி சாயில்னா தட் இஸ் தி ரெட் சாயில். ஸோ ரெட் சாயிலுக்கு என்ன பேர்? ஆல்ஃபி சாயில். வெட்டி சாயில்னா தட் இஸ் அலூவியல் சாயில். அலூவியல் சாயிலுக்கு பேர் அதர் பேர் வந்து வெட்டி சாயில். இன்செப்டிசால் அதுக்கு வந்து கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்ட் ஆஃப் ரெட் சாயில் அண்ட் பார்ட் ஆஃப் பிளாக் சாயில். இதுதான் வந்து கரெக்ட் மேட்ச். அடுத்தது வந்து 5வது கொஸ்டின், ரெட் சாயில் இஸ் ஆல்வேஸ் அசிடிக் இன் நேச்சர், alluvial soils are medium and phosphorus content and high in potassium content, clay content in desert soil is less than 8%. Find out the correct statement. இதில் வந்து கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா all the statements are correct. நான் மேலே படித்த எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ அடுத்தது வந்து 6வது கேள்வி, the relative proportion of particles of sand, silt and clay that refers to soil texture. So soil texture என்னன்னா relative proportion of particles of sand, silt and clay refers. Mostly நான் வந்து இது frequently asked questions, repeatedly asked question தான் கேட்டிருக்கிறேன். This will be more useful to you. And 7th question, which of the following soil is very rich in organic matter? So organic matter அதிகமாக இருக்கக்கூடிய சாயில் எதுனா PT soil and organic soil. இது ரெண்டு தான் வந்து high organic matter இருக்கும். இப்போ அடுத்தது 8வது கேள்வி பார்க்கலாம். இதுவும் match the following தான். இதுல வந்து சில்ட் வந்து எதோட மேட்ச் ஆகுதுன்னா 3 என்ன 0.002 to 0.02 millimeter in diameter size. ஓகே, அடுத்து கிளே ரெண்டாவது எதோட மேட்ச் ஆகுது 1 less than 0.002 mm.
அதாவது 0.002 mm diameter in size, less than. அதுதான் வந்து clay. அடுத்தது மூணாவது coarse sand எதோட மேட்ச் ஆகுதுன்னா 4 என்ன 0.2 to 2.0 millimeter. So fine sand, that is the size is 0.02 to 0.2 mm. இதுதான் வந்து கரெக்டான மேட்ச். இந்த ஆன்சர் 3142 is the correct answer. அடுத்தது which of the following statement is correct statement? இதுல நாம் கொடுத்திருக்கிற 4 ஸ்டேட்மெண்ட்டும் 1, 2, 3 and 4 are correct. All the are எப்படி கேட்பாங்கன்னா all the above are correct ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இப்படியும் கேட்பாங்க அப்படியும் கேட்பாங்க. ஸோ அந்த 4 கரெக்டான ஆன்சர் என்னன்னா saline soil contains more of chlorides and sulfates of sodium, calcium and magnesium. So saline soil என்ன இருக்கும் சோடியம் குளோரைடு இருக்கும் அல்லது சோடியம் சல்ஃபேட் இருக்கும், கால்சியம் குளோரைடு ஆர் கால்சியம் சல்ஃபேட், மெக்னீசியம் குளோரைடு ஆர் மெக்னீசியம் சல்ஃபேட். ஸோ ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் saline soil is also known as white alkali, அதுவும் கரெக்ட். Sodic soil is also known as alkali soil. Acid soils are rich in hydrogen and aluminum ions. இதுதான் வந்து கரெக்டான 4 ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். அடுத்ததும் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கேட்டுக்கிறேன். Stokes law related to particle size analysis. Yes, that is correct answer. Okay. Liebeck 1851 was the first to suggest the relationship between the radius of the particle and its rate of fall in liquid. So இதுவும் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான். So 1 and 2 are correct. எது தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட்? EC of alkali soil is less than 4 DSM. இது வந்து தப்பான ஆன்சர். அது கரெக்ட்னா more than 4 DSM is the correct answer. நான் கொடுத்திருக்கிறதுக்கு வந்து தப்பான ஆன்சர். Right. Value of soil color denotes the, அதில் வந்து soil color நான் ஏற்கனவே சொல்லிருக்கிறேன், hue value. And the hue na, it is the spectrum of the color and dominant spectrum of the color. In the value எதோட எதை மீன் பண்ணுன்னா intensity of the color. Intensity of the color is the value. So this is the correct answer. 12வது இந்த கலர் சார்ட்டை கண்டுபிடிச்சவரு முன்செல். நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன், தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் கேள்வி கேட்டிருப்பேன், அதில் போட்டிருக்கிறேங்க, அதை ரெஃபர் பண்ணுங்க. which of the following is incorrectly matched with? இதில் 4 சாயில் கொடுத்து அதனுடைய ஏரியா ரெஸ்பெக்ட் டு ஏக்கரேஜ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துக்கிறேன். ரெட் சாயில் வந்து 62% நம் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது ஏக்கரேஜ், அது கரெக்டான ஆன்சர். பிளாக் சாயில் 25%, அது தப்பான ஆன்சர். அண்ட் லேட்டரைட் சாயில் 3%, கோஸ்டல் ஏரியா கோஸ்டல் சாயில் 7%, இதுவும் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். The 13, the ratio between incoming and outgoing radiation is called as albedo. இது வந்து frequently asked questions-ங்க, கண்டிப்பா அதை படிக்கணும். அடுத்து important, the nitrogen cycle பத்தி கேட்டிருக்கிறேன். 14th question, sequence of nitrogen cycle is என்னாகுது? இது inorganic N, லீஃப்லையும் ஸ்டெம்லையும் இருக்கிற அந்த ரா ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் இருக்கிற in organic N that is converted to ammonium. Ammonia na NH3, ammonia na NH4. So adu that is converted to nitrate and nitrate. Nitrate convert agum. Nitrate convert ஆயிட்டு அது they again converted to nitrous oxide or inorganic nitrogen and water. This inorganic nitrogen again goes to atmosphere. இந்த N2 வந்து எப்படி வந்து ஆர்கானிக் N2 வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகுதுன்னா, and during the nitrogen assimilation, inorganic nitrogen in the atmosphere is fixed into the plant as organic nitrogen by the rhizobium, the bacteria which is located in the nodules, root nodules of pulses and groundnut.
அடுத்து 15வது கொஸ்டின் water available to the plant is called. நம்ம வந்து மூணு டைப் ஆஃப் வாட்டர் இருக்குது. ஒன்று வந்து கிராவிடேஷனல் வாட்டர், தட் இஸ் unavailable to the plant. ஹைக்ராஸ்கோபிக் வாட்டர், அதுவும் unavailable to the plant. நமக்கு வந்து பிளான்ட்டுக்கு ரொம்ப அவைலபிள் இருக்கிற வாட்டர் கேபிலரி வாட்டர். 16வது கேள்வி which of the following is incorrectly matched? இந்த பக்கம் சாயில் வாட்டர் கொடுத்தனே, சாயில் மாய்ஸ்சர் டென்ஷனை வந்து சாயில் வாட்டர் கூட நீங்க வந்து மேட்ச் பண்ணணும். அது எது இன்கரெக்ட் மேட்ச்னு கண்டுபிடிக்கணும். கிராவிடேஷனல் வாட்டர் தட் இஸ் -0 ஆர் லெஸ் தேன் 1/3 atmospheric pressure, இதுவும் கரெக்ட். கேபிலரி வாட்டர் -1/3 and 31 atmosphere pressure, இதுவும் கரெக்ட். ஹைக்ராஸ்கோபிக் வாட்டர், so less than 30 atmospheric pressure, this is the wrong answer, incorrectly matched. Available water, it is the water between wilting coefficient and field capacity. Then move on to the 17th question. The rate of solar radiation reaching the Earth's atmosphere is called is 2 calories per centimeter square per minute. இதுதான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். 18th question. Particles less than 0.001 mm is called as soil colloids. And 19th questions. இதுல வந்து ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கிறேன். அந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ல எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட்னு நம்ம பார்க்கணும்னா, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்ட். போத் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ட். என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட்? Addition, a property of soil colloids means the attractive force between different molecules and or materials. இதுவும் கரெக்டான ஆன்சர். ரெண்டாவதும் கரெக்டான ஆன்சர். Sesquio oxides are the mixture of ClOH3 and Fe2O3. இதுதான் sesquio oxide. இதனுடைய கலவை தான் sesquio oxide. Then 20வது கேள்வி. Identify the incorrect statement. The specific heat of water is 1.00 calories per gram. Correct answer. Dry soil heats up quickly than a moist soil. That is also correct answer. Specific heat of dry soil is higher than wet soil. This is the incorrect statement. Dry soil conduct heat slower than wet soil. This is the correct statement. Then 21st question. The basic building blocks of layer silicate clays are, என்ன கரெக்டான ஆன்சர்? தி silicate tetrahedral and aluminum octahedral. இதுதான் the basic building block of layer silicate clays. Then 22வது match the following. 1:1 type clay minerals. மூணாவதோட மேட்ச் ஆகுது எது? kaolinite group. 2:1 type of clay mineral expanding type ஒன்னோட மேட்ச் ஆகுது montmorillonite and vermiculite. இது என்ன பண்ணும்? montmorillonite black soil அதிகமா இருக்குது, அதாவது மழை பெஞ்சுன்னா வெட்டாச்சுன்னா சாயில் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், ட்ரை ஆயினா ஷ்ரிங்க் ஆகும். அதுதான் எக்ஸ்பேண்டிங் டைப் ஆஃப் கிளே மினரல். அண்ட் மூணாவது வந்து 2:1 டைப் நான் எக்ஸ்பேண்டிங் டைப். நான் எக்ஸ்பேண்டிங் டைப் எது? 4 மஸ்கோவைட் அண்ட் பயோலைட். 2:2 டைப் கிளே மினரல் எதோட மேட்ச் ஆகுது? டி, அதாவது 2 வந்து குளோரைட். அடுத்து 23வது கேள்வி பத்தி பார்க்கலாங்க. சாயில் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி which cannot be changed or altered is, அதாவது பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன பிடிச்சது? சாயில் டெக்ஸ்சர், ஸ்ட்ரக்சர், சாயில் ஏர் டெம்பரேச்சர், போராசிட்டி, பார்ட்டிகல் டென்சிட்டி அதெல்லாம் படிச்சிருப்போம். எல்லாமே மாறும், ஒன்னே ஒன்று மட்டும் மாறாது. ஏன்னா இட் கண்டைன்ஸ் சாண்ட் அண்ட் சில்ட் அண்ட் கிளே. தட் இஸ் தி soil texture. And soil structure suitable for crop cultivation is crumpy structure. இதுவும் வந்து repeatedly asked question. இதையும் நல்லா தரவா பார்த்துங்க. The percentage of carbon dioxide content in soil air. நான் வந்து atmospheric airல கேட்கல, soil airல தான் கேட்டிருக்கிறேன். atmospheric air is different from soil air. இதுக்கு correct answer 0.30%. Then 26th question. Which of the following is incorrect statement? இதில் வந்து again 4 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துக்கிறேன். கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் எதுனா
Particle density of normal soil is 2.65 gram per cubic centimeter. This is the correct statement. Bulk density is always higher than particle density. This is the wrong answer, incorrect answer. Average bulk density of soil is 1.33 gram per centimeter cube. This is the correct statement. Particle density also known as true density. இதுவும் கரெக்டான statement. So தப்பான statement B. Bulk density is always higher than particle density. அது தப்பான statement. Then 27வது question. Bulk density is low for clayey soil. இதுதான் correct answer. The cellulose content in plant tissues is about 20 to 50%. Then 29, a soil is considered to be fertile when the base saturation percentage is more than 80%. இதுவும் frequently asked questions. இதை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துங்க. ஒரு சில ரொம்ப important questions தான் இதில் போட்டிருக்கேன் நான். அது நல்லா தரவா படிச்சு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. Then 30வது example of very slowly decomposing raw organic matter is fats and waxes. This is the correct answer. CEC, cation exchange capacity of humus, is about 200 to 400 C-mol P plus per kg. This is the correct answer. The 32 ரெண்டாவது கேள்வி, power to resist a change in pH is called as buffering action. Match the following. Nitrification, இது எதோட மேட்ச் ஆகுதுன்னா மூணாவது. நைட்ரிஃபிகேஷன் பண்ற பாக்டீரியா என்ன? நைட்ரோபாக்டர். தென் டீநைட்ரிஃபிகேஷன் பாக்டீரியா என்ன? சூடோமோனாஸ். ஓகே. சல்ஃபர் ஆக்சிடைசிங் பாக்டீரியா என்னன்னா டிசல்ஃபோவைப்ரோ. இதுதான் சல்ஃபர் ஆக்சிடைசிங் பாக்டீரியா. அமோனிஃபையிங் பாக்டீரியா எதுன்னா கிளாஸ்ட்ரிடியம். தென் 34வது கேள்வி, pore space is higher in clay soil. And 35, average nutrient content of farmyard manure. இது வந்து repeatedly asked question. அது கரெக்டான ஆன்சர் 0.5% N, 0.25% P2O5, 0.5% K2O. இதுதான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர். தென் 36வது கேள்வி, statement கேட்டிருக்கிறேன். காயர் pith has wider CN ratio. The CN ratio of composted காயர் pith is 24:1, which is the incorrect statement. Incorrect statement இது 2 alone is wrong. இதுதான் wrong. இங்க நான் வந்து கரெக்டான கேள்வி தான் கொடுத்திருக்கிறேன். இதனுடைய கரெக்டான பதில் என்ன? 112:1 அப்படி இருந்தாதான் இது வந்து தப்பான ஆன்சர். ஸோ 2 alone is wrong. ஸோ நாங்கள் வந்து the CN ratio composted காயர் pith is 24:1 கரெக்டான ஆன்சர் தான் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துக்கிறேன். ரிப்பீட்டடாக சொல்கிறேன். பட் இதனுடைய ஆன்சர் என்னன்னா, இந்த கம்போஸ்டட் காயர் பித்தினுடைய இது வந்து 112:1 அப்படின்னு இருந்தாதான் அது வந்து தப்பான பதில். 24.1 இருந்ததுன்னா கரெக்டான பதில். The plant is absorbing nutrient above the needed concentration. 37வது கேள்வி, it is the luxury consumption. So luxury consumption தான் உங்களுக்கு வந்து absorbing nutrient above the needed level. Then 38, CN ratio of cultivated soil is about 10:1. அதாவது average கேட்டாங்களா 10:1, பட் ரேஞ்ச் கேட்டாங்கன்னா 8:1 இருந்து 12:1 இருந்து ஒரு புக்ல இருக்குது. 8:1 இருந்து 15:1 வரைக்கும் இருக்குது. அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள எந்த கேள்வி வந்தா எந்த பதில் வந்தாலும் அதை நீங்க கரெக்டா எழுதுங்க. மேட்ச் த ஃபாலோயிங் தி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி எசென்ஷியல் நியூட்ரியன்ஸ் கேட்டிருக்கிறேன். நைட்ரஜன் எதோட மேட்ச் ஆகுது? 3. இட் இஸ் எ பிளான்ட் growth, helps in plant growth. Phosphorus 1, எனர்ஜி ப்ரொடியூசர். ஏன்னா அதுல ATP அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட். ஓகே, அதுல என்ன AMP அடினோசின் மோனோபாஸ்பேட் வந்து இன்ஆர்கானிக் பாஸ்பேட்டோட சேர்ந்து ATP ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ATP எப்ப ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? டூரிங் செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன். ஓகே, அடுத்து பொட்டாசியம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது?
டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதுவும் வந்து ரிப்பீட்டடா இந்த கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க. இதை ரொம்ப படிச்சிங்க. பொட்டாசியனுடைய ரோல் வந்து நியூட்ரியன் பொட்டாசியனுடையது டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ். மெக்னீசியம் நாலாவது என்ன நாலாவது குளோரோஃபில் கான்ஸ்டிடியூவன்ட். அதாவது குளோரோஃபில் ஸ்ட்ரக்சர்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா மெக்னீசியம் கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் அ கான்ஸ்டிடியூவன்ட் ஆஃப் தி குளோரோஃபில். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் தர் ஃபங்க்ஷன்ஸ். 40வது கேள்வி சாயில் ஃபெர்டிலிட்டி இஸ் த ஹையஸ்ட். 4 டிஸ்ட்ரிக்ட் சொல்லியிருக்கேன். தஞ்சாவூர்ல தான் வந்து சாயில் ஃபெர்டிலிட்டி அதிகமா இருக்கும். 41வது கேள்வி த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹேவிங் லெசர் ஏரியா ஆஃப் க்ரோயிங் காட்டன் அண்ட் சுகர் கேன். நம்ம தமிழ்நாட்டில் எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து காட்டன் குரோவும் சுகர் கேனும் ரொம்ப கம்மியான ஏரியாவில் க்ரோ பண்றதுன்னா காஞ்சிபுரம் அண்ட் திருவள்ளூர் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். இதுவும் frequently asked question. The movement of nutrients from an area of higher concentration to an area of lower concentration is called diffusion. High concentration இருந்து lower concentration போகும்போது diffusion. அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து soil nutrients எல்லாமே வந்து diffusion by it will be transferred to or moved to the soil through root to plant. அடுத்தது 43வது கேள்வி அம்மோனிக்கல் ஃபார்ம் ஆஃப் நைட்ரஜன் இஸ் டேக்கன் பை ரைஸ். ரைஸ்க்கு எப்பயுமே வந்து யூரியா அப்ளை பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அது வந்து நிறைய N இஸ் ஹைலி மொபைல், நிறைய சீப்பேஜ் ஆயிரும். அதனால நீங்க வந்து அம்மோனியம் குளோரைடு அல்லது CAN கால்சியம் அம்மோனியம் நைட்ரேட் ஆட் பண்ணணும். அம்மோனிக்கல் ஃபார்ம் தான் ஆட் பண்ணணும். 44வது கேள்வி இதுலயும் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கேட்டிருக்கிறேன். இந்த 44வது கேள்விக்கு தி ஸ்டேட்மெண்ட் 1, 2, 3 and 4 ஆர் கரெக்ட். ஆல் தி அபோவ் ஆர் கரெக்ட் தான். அது என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றேன். தி நியூட்ரியன் கண்டென்ட் ஆஃப் calcium ammonium nitrate is about 26% N. The only neutral fertilizer applied to the crops is calcium ammonium nitrate. This is correct statement, also a correct statement. The chemical formula of urea is CONH2O2. இதுவும் வந்து ஏற்கனவே previous examல கேட்டிருக்கிறாங்க. இதுவும் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். 80% of fertilizer used in the country are made up of nitrogenous fertilizer, particularly urea. This is also correct statement. So all the 4 statements are correct in this question. Then 45th question, the micronutrient involved in pollen production, fertility and fruit formation is boron. That is very essential in the case of seed production. It increases the pollen production, the pollen viability, fertility and also the fruit and flower retention. Then 46th, puckering in brassica is due to deficiency of which nutrient? That is the magnesium. And 47, match the following. Cotton reddening எதனால வருதுன்னா காட்டன் ரெட்டனிங் வந்து எந்த மெக்னீசியத்தினால வருது. அண்ட் ஃபஹலா பிளைட் ஆஃப் சுகர் கேன் எதனால வருதுன்னா எந்த நியூட்ரியன் டெஃபிஷியன்ட்னால வருதுன்னா போரான் நியூட்ரியன் டெஃபிஷியன்சினால வருது. தென் ஒயிட் பட் இன் மெய்ஸ் எந்த நியூட்ரியன்ட்? ஜிங்க். கிராக்கிங் ஆஃப் கோவா எது? காப்பர். காப்பர் டெஃபிஷியன்சினால கிராக்கிங் ஆஃப் கோவா வருது. பிளாக் ஹார்ட் ஆஃப் ஆப்பிள் எந்த நியூட்ரியன்ட்? தி போரான். விப்டெயில் ஆஃப் காலிஃப்ளவர் 4வது இது எது? மாலிப்டினம். இதுல வந்து உங்களுக்கு நான் இதை தப்பா சொல்லிட்டேன். ஏதாவது இந்த பஹலா பிளைட் ஆஃப் சுகர் கேன் வந்து நான் போரான்ல வருதுன்னு சொல்லிட்டேன், அது தப்புங்க. இது வந்து மேங்கனீஸ்னால வருது. போரான் வருது எது உங்களுக்கு? விப்டெயில் ஆஃப் காலிஃப்ளவர். ஓகே, விப்டெயில் ஆஃப் காலிஃப்ளவர். நோ தி பிளாக் ஹார்ட் ஆஃப் ஆப்பிள். இன்னொரு ரிப்பீட் பண்றேங்க. காட்டன் ரெட்டனிங் மேங்கனீஸ் மெக்னீசியம். பஹலா பிளைட் ஆஃப் சுகர் கேன் மேங்கனீஸ். ஒயிட் பட் இன் மெய்ஸ் zinc. Cracking of guava copper. Black heart of apple எது? boron. And whiptail of cauliflower வந்து எது? molybdenum. ஓகே, இந்த 4 தான் வந்து
உங்களுக்கு கரெக்டான ஆன்சருங்க. அது 48வது கேள்வி, கால்சியம் அண்ட் சல்ஃபர் கண்டென்ட் இன் ஜிப்சம் இஸ் அபவுட், அதாவது என்ன கரெக்டான ஆன்சர்? கால்சியம் கண்டென்ட் ஆஃப் தி gypsum is 23% calcium and sulfur content is 18.5% sulfur. The 49th question, the last question, urea is an dash of N fertilizers, அதாவது amide form of nitrogenous fertilizer. So with this I am completing this the question and answer presentation. Kindly carefully go through this and you can write examination in a better way. All the best. And இது நாள் வரைக்கும் என்னுடைய வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் செய்ய வேண்டும். அப்படி என்றால் நான் பதிவேற்றப்படும் வீடியோக்கள் உங்களை உடனடியாக வந்தடையும். Thank you very much.